पौड़ी 8वीं। गुरसिੱਖੀ बहुत उच्ची है। ये भाई साहब ने ही सारा दसिया। सारे धर्मां तो नवेकली है, सारे धर्मां तो वक्री है, सारे धर्मां तो उच्ची है। होर कोई धर्म रब नूं जाणदा नहीं, जान नहीं सकदा। धर्म किहदा नाम है? राइट वे ऑफ लाइफ। राइट वे ऑफ लाइफ की है? अंदरों वाहिगुरू नूं लभना है। तो गुरु नानक तो बगैर कोई लभा ही नहीं सकता। क्यों? भी अंदर जान लई सूक्ष्म शरीर चाहिए ना। कई बार तुसीं देखिया भूत प्रेत अंदर वड़ जाते, बोलते अंदर जाके, वो सूक्ष्म बंदा थोड़ी वड़ सकता अंदर। तुसीं तो बंदे देहधारी गुरु नूं मनदे हो। गुरसिੱਖੀ दा रूप देख एक सबाज ना होर देखै। जिन्हां गुरसिੱਖਾਂ ने अंदरों सिੱਖੀ दा रूप देखिया है, जिन्हां नूं प्रकाश होया है, उन्होंने सारे पासे रब ही रब, प्रकाश ही प्रकाश दिसदा है। होर ना वल छाती भी नहीं मारदा। गुरसिੱਖੀ दा चखना लख अमृत फल फिक्के लेख है। तो सिमरन विच सुरत जोड़ के जिन्हां ने गुरसिੱਖੀ धार के अंदरों अमृत रस चखिया है, जो दसम द्वार चों डिगदा है, चोंदा है, तो उन्हां लई लखां मिठे फलां दे रस फिक्के हैं। गुरसिੱਖੀ दा नाद सुन लख अनहद विस्माद अलेख है। सो जिन्हां गुरसिੱਖਾਂ ने गुरसिੱਖੀ दा नाद अनहद शब्द वाहिगुरू वाहिगुरू अंदरों सुनिया, उन्हां लई लखां अनहद आश्चर्य रूप राग अलेखे विच हन। कुछ भी नहीं, गिनती विच भी नहीं। अंदरला रस बहुत वधिया। गुरसिੱਖੀ दा परसना ठंडा तत्ता भेख अभेख है। ठंडा तत्ता खुशी गमी। जिन्हां गुरसिੱਖਾਂ ने गुरसिੱਖੀ नूं परसिया, छुया, टच कीता है, वो खुशी गमी तो बाहरे हो गए। जिन्हां नूं प्रकाश होया है तो भेख तो अभेख हो गए, एक बराबर हो गए। सारे जीवन वाले बई सादे जीवन वाले, बिल्कुल सादा जीवन, तो बिल्कुल वाहिगुरू वर्गे, पता ही नहीं। जिमें गुरु नानक साहब जदों आए आ, किसी ने पछाणिया थोड़ी है वाहिगुरू आ। तो हौली हौली दात मिली, सिमरन किया तो पता लगा। तो सादे जीवन वाले वाहिगुरू वर्गे। गुरसिੱਖੀ दा वासल है, होए दुर्गंध सुगंध सुरेखा। सुरेखा एक समान। जिन्हां गुरसिੱਖਾਂ ने सिੱਖੀ दी वासना लई, उन्होंने होर सुगंधियां दी दुर्गंध समान ही लगदी। होर सुगंधियां दुर्गंध समान ही लगदियां। गुरसिੱਖੀ मद सजीवन, गुरसिੱਖੀ मर जीवन। भाए भगत पै निमख निमेखे। तो गुरसिੱਖੀ विच तां माया वालों आसा वालों निराश हो के, शरीर मोह वालों निर्मोह हो के मरना पैंदा। सो मर के रब पक्षों, सिमरन पक्षों, परोपकार पक्षों, इंसानियत पक्षों सरबत दे भले लिए जीना पैंदा। तो प्रेम नाल भगती करे, सिमरन करे, सुरत जोड़े, तो डर विच रहे, निमख निमख डरदा रहे। तो हर वेले सत्कार विच रहना भाई औखी है। अलिपत रहे गुरु शब्द विसेख है। विसेखे विशेषता, विशेष तौर पर अलिपत अलेप, संसार वालों अलेप निर्मोह रहे। तो खास करके वाहिगुरू सिमरन नाल सुरती जोड़ी रखे। शब्द विसेख है खास तौर पर, विशेष तौर पर। पौड़ी 9वीं। गुरमुख गुरसिੱਖ, गुरसिੱਖੀ दी कार है। तो गुरसिੱਖ सच्चा पंथ है। सिख सहज घर जाए पले पलोवै। खलोवे। गुरसिੱਖ सच्चा पंथ है, सिख सहज घर जाए खलोवे। बाबे नानक दा राह रब नूं जाण वाला है, सचखंड जाण वाला है। रब दा ही राह है, रब दा। बाबे नानक दा राह जिहड़ा गाडी राह जिन्हों कहने आ, वो रब नूं जांदा है, सचखंड जांदा है। रब दे मिलाप दा मतलब राह है। अमृतधारी गुरसिੱਖ सिमरन विच सुरत जोड़ के सचखंड जाके खड़ा हुंदा है। सहज घर
ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਰੱਬੀ ਏ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਏ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੱਚੀ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਲੀਜਨ ਸਾਡਾ, ਨੈਚੁਰਲ, ਲੇਟੈਸਟ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੋ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਕੀ ਨਹਾਉਣਾ? ਪਿੰਡਾ ਨਹਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੂਜਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਜ ਪਿਰਮ ਰਸ ਭੋਵੈ। ਭੋਵੈ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ, ਭੋਗਣਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਭੇਜਾ ਰਹੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਗੱਲ ਹਾਰ ਪਰੋਵੇ। ਗੁਰਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੀਰੇ ਆ, ਮੋਤੀ ਆ, ਮਾਨਕ, ਬਸ ਅਸੂਲ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ ਚ ਪਾਵੇ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨਾ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਹਉਮੈ ਪੱਖੋਂ ਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੱਖੋਂ ਜੀਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਲੋਵੈ, ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀ ਦਾ ਰਿੜਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਬਲੋਵ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ। ਸੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪੀ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਖਾਵਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਔਚਰ ਚਰਨਾ। ਔਚਰ ਚਰਨਾ ਅਪੱਖ, ਜੋ ਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਖਾਧਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਾਣਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਾਵਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਿਚਰ ਚਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੋ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਿਜਰ ਚਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਜਰ ਜਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੀਰਜ, ਹੌਸਲਾ, ਟਿਕਾਓ, ਪਿਰਮ ਪੇ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅਜਰ ਜਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੁੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਜਮੋਂ ਡਰ ਨਿਡਰ, ਨਿਡਰ ਮੁੱਚ ਡਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਜਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਿਡਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰਨਾ। ਬਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਗ ਤਰਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਗ ਤਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਰਮ ਇਹ ਗੁਰ ਫਰਮਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਰਨਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ 11ਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸ ਸੁਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਕਰ, ਸਿੰਬਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਗੰਧੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੰਬਲ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਮਨੂਰ ਮਲ, ਕਾਗੋਂ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕਰਵਾਏ। ਤੋ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤੀਆ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਮਨੂਰ ਮਲ, ਕਾਗੋਂ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕਰਵਾਏ। ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸੇਵ ਭੈ ਪਾਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਾਤਲ ਜੁਆਰੀ ਗੁੰਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਰੱਖ ਸੰਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਹੱਥ ਵਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖ ਸੰਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਖ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਤੋ ਸੰਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਖ ਹਨ ਭਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਖ ਹਨ। 700 ਕਰੋੜ ਸੰਖ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ। ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 700 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਜਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਆਖੀਏ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਪ ਛਲਾਏ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਆਪ ਛਲਾਏ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਰਨ ਆਏ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 8 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
गुण कीते गुण करे, जग अवगन कीते गुण गुर भाए। संसार विच भला करन वाले नाल तां हर कोई भलाई करदा है, पर बुराई करन वाले नाल विकारी दुष्टां दा भी भला करना बाबे नानक नूं ही चंगा लगदा है। सारिਆਂ नाल भला करदा, परोपकारी जग विच आए बाबा नानक दुनिया विच सारिਆਂ दा भला कर लई आया है। सब तो वड्डा भला सृष्टि देखो, सृष्टि मैं ही बनाई है, अमृत छक के नरकां तो बचो, सब तो वड्डा परोपकार है। पौड़ी 12वीं। गुरसिख भी परोपकारी है। वट फल दे वट वगाया, तछन हारे तार तरंदा। तो अमृतधारी गुरसिख भी रुख की तरह परोपकारी। असी वट्टे मारते हैं, रुख सानू फल दिंदा है। जामना नूं वट्टे मारीए, जामना थले डिगदी, अंब डिग पैंदा है। तरखान मिस्त्री रुख नूं वढ के कट के चीर फाड़ करके बेड़ी बना दिंदा है। रुख की बनी बेड़ी विच बैठा के वढण वाले तरखान मिस्त्री नूं नदी तो पार कर दिंदा है। तो गुरसिख भी बुरा सोचण वाले नूं अमृत छका के नरकां तो बचा के सचखंड भेज दिंदा है। मन विच ईरखा नहीं करता। तछे पुत न डोबई, पुरवैर जल जी न तरंदा। तो जल पुत्र की तरह रख नूं पालदा है। जल सो पुत्र नूं वढण वाले नाल वैर नहीं रखदा, नहीं फिर भी तार दिंदा है। तो गुरसिख किहो जिहा पुत्र नूं वढण वाले मिस्त्री नाल वैर नहीं कर रखदा। जल पानी विच नहीं डोबदा, जल अपने अंदर वैर नहीं रखदा। गुरसिख ने किसे नाल वैर नहीं रखना भाई, किसे नाल वैर नहीं रखना। वरसे होए सहंस धार, मिल गिल जल निवान चलंदा। सरंतर हज़ारां धारां बन के, मिल गिल रल मिला के, सो मींह हज़ारां धारां बन के वरसदा है। रल मिल के फिर नीवें पासे नूं ही चलदा है, फिर नीवें पासे नूं ही चलदा है। तो डोबे डब्बे अगर नूं आप छड्ड, पुर पैज रखंदा। आप छड्ड अपना धर्म असूल इज्जत छड्ड के। अगर दी लक्कण नूं पानी अपना धर्म छड्ड के, असूल छड्ड के, इज्जत छड्ड के डोब दिंदा है। उसकी इज्जत रखता है, डुब्बण नाल अमुली हो जाती है। उसकी निशानी ये है कि डुब गई तो अगर नहीं तो सुधारन लकड़ी। तो गुरसिख किसी की इज्जत बचाउण दी खातर आप मर मिटदा है, पुत्र की इज्जत रख लैंदा है, अपने असूलों की परवाह नहीं करता। जो तर डुब्बे डुब्बा तरे, जिन हारे हारे सो जिनंदा। सो जो आखदा है कि मैं तर गया, समझो नरकां विच गया, अगर दी तरह डुब गया। तो सुरती ला के डुब गया, समझो सचखंड गया, कीमती हो गया। आखदा है मैं जित गया, हंकारी हो गया भाई, हंकारी हार गया, मनुखा जन्म हार गया, मैं हार गया। तो अब हम चली ठाकर पे हार। तो वो जित गया, सचखंड गया। उल्टा खेल पिरमदा, पैरां उपर शीश निबंदा। रब दे प्यारियां दी खेड उल्टी है भाई, सिर पैरां उत्ते ही निभदा है, तां ही निमरता आउंदी है। हंकारियां दा सिर पैरां ते निभदा ही नहीं। तो आपो किसे ना जाने मंदा। गुरसिख आप नालों किसे नूं मंदा नहीं आखदा। मैं ही भैड़ा, मैं ही भैड़ा। पौड़ी 13वीं। गुरसिख हमेशा ही परोपकारी है। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। धरती मां पैरां दे थल्ले रहिंदी है ते धरती दे थल्ले पानी वसदा है। पानी चले निमान नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी। पानी भी नीवें पासे चलदा है, निमरता दा धारनी। आप पवित्र शीतल है तो सारिਆਂ ਨੂੰ शुद्ध ते शीतल रखदा है। ਆਪਾਂ नहा के देखो पिंडा साफ करते, कपड़े धोंदा, सब नूं पवित्र कर दिंदा है। बहुरंगी एक रंग है, सबना अंदर एको जानी। अपना एक रंग है तो सारे रंगां नाल मिल के बहु रंगां वाला हो जाता है। सारियां भांडियां विचों इक्को जिहा रहिंदा है। ते गुरसिख सारियां नाल इक्को जिहा मिल के रहिंदा है। तत्ता होवे धुप विच, छावें ठंडा विरती हानी। विरती हानी हानियां नाल इक्को जिहा वरतदा है, विरती हानी। सो पानी धुप विच गर्म हो जाता है,
ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਣੀ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਤਪਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਹਾਣੀ। ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ, ਆਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਨਿਮਰਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪੌੜੀ 14ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਤ ਹੈ, ਧਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਸੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਰੰਗ ਨ ਰੰਗ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਸਾਉ ਨ ਸਭ ਰਸ ਰਸੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਰਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਗੰਧ ਨਾ ਗੰਧ ਬਹੁ, ਧਰਤ ਨਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਤਰਸੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮ ਭੂਮ ਸਭ ਕੋਈ ਦੱਸੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਨਾ ਲੇਪ ਹੈ, ਘਰ ਮਲ ਮੂਤ ਕਸੂਤ ਨ ਧੱਸੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਠੇ ਮੀਂਹ ਜਮਾਇਂਦੇ ਡੱਬ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਰ ਵਿਗਸੇ। ਸੋ ਮੀਂਹ ਵਸ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਵੱਠੇ ਮੀਂਹ ਜਮਾਇਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗੂਰ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੱਸੈ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਓਏ, ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤ ਕਰਮ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਵ ਚੱਲਣ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਬਨਾ ਖਾਮਨਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਥੋੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਾਮਦੇ, ਰਾਤ ਦੇਹ ਚੱਲ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਰਚਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਚੇ ਮਨ ਪਰਚਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਲਾਏ, ਤੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ
पहली लाइन देखो, मैं तुहानू दसन लगा, पिछल राती जागना, नाम दान इशनान दराए। जिहदे कोल एक है गुण हैगा, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕਹਿ, ਖਸਮੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤਿਸ ਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਸੋਏ ਕੋ ਵਿਰਲਾ, ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੇ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਸੋਏ ਕੋ ਵਿਰਲਾ, ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ, ਆਸਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਾਏਗਾ, ਲੀਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਧਰਾਏ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਖਾਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਨਾ ਨਦਰੀ ਆਵੇ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਏ ਪਤੰਗ ਮਿਲੰਦੇ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਪਤੰਗ ਮਿਲੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹੋਏ ਮਿਰਗ ਮਰੰਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਇਉਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੋਏ ਭਵਰ ਵਸੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰਮ ਸੁਨੇਹੀ ਮੀਨ ਤਰੰਦੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਰ ਕਰੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਭੈ ਰਹਿਣ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਚਖੰਦੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 18ਵੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਸਟਰ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਘਸੀਟ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਥੱਲੇ, ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਹੋਣਾ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਜਪ ਲੱਖ ਜਪ ਤਪ ਲੱਖ ਸੰਜਮਾ ਹੋਮ ਜਗ ਲੱਖ ਵਰਤ ਕਰੰਦੇ ਲੱਖ ਤੀਰਥ ਲੱਖ ਉਲਖਾ ਲੱਖ ਪੁਰੀਆਂ ਲੱਖ ਪੁਰਬ ਲਗੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਲ ਦੇਹਰੇ ਲੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜ ਕਰੰਦੇ ਉਲਖਾ ਕੰਨ ਪਟੇ ਜੋਗੀ ਉਲਖਾ ਲੱਖਾਂ ਜਪ ਲੱਖਾਂ ਤਪ ਲੱਖਾਂ ਸੰਜਮ ਲੱਖਾਂ ਹੋਮ ਜਗ ਲੱਖਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਬ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਉਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਲੱਖ ਫੇਰ ਫਿਰੰਦੇ ਲੱਖ ਪਰਬਤ ਵਨ ਖੰਡ ਲੱਖ ਲੱਖ ਉਦਾਸੀ ਹੋਏ ਭਵੰਦੇ ਅਗਨੀ ਅੰਗ ਜਲਾਇੰਦੇ ਲੱਖ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਏ ਗਲੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਬਤ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਬੇਅਰਥ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਗਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲੱਖ ਤਿਲ ਨਾ ਲਹੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਖ ਤਿਲ ਨਾ ਲਹੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿੱਖੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੌੜੀ 19ਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਕਰ ਵਰਤਿਆ ਵਰਨ ਚਿੰਨ ਕਹਿ ਨਦਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਰਨ ਚਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 6 ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਧਾਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ 10 ਨਾਉ ਧਰ ਨਾਉ ਗਨਾਏ ਨਾ ਨਾਉ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ 10 ਫਿਰਕੇ ਹਨ, 10 ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਰਾਵਲ 12 ਪੰਥ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥਾਂ ਲੱਖ ਲਖਾਇਆ। ਰਾਵਲ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਹਨ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪੰਥ ਜੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮਟਾਇਆ। ਤੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰੂਪੀਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਿਟਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਚਲਦੇ ਸੰਗ ਲੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ?
ਉਹ ਬਿਨ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੋਏ ਮਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। कोई भी नरकों तो नहीं बचया, होमे तो नहीं बचया। ये शरीर माया का पुतला विच होमे दृष्टि पाई। ए दो माया ते होमे तो बच के दिखा दो। पौड़ी 20वीं गुरु दी मत ते कोई विरला ही चलता। गल है भी गुरु दी मत भी औखी आ, बहुत औखी आ। किरसानी किरसान कर खेत बीज, सुख फल ना लहंदे। तू किरसानी करके खेत बीज दे, सुख फल रब दी प्राप्ति नहीं कर सकते। देखा किरसान तो करता है, किरसानी तो वाही तो करता है पर उदा रब नाल कोई कनैक्शन नहीं हैगा। मतलब उदा रब नाल खेत सुख फल ना लहंदे। किरसान तो करता भाई, बड़ी वधिया गल कही है। तो वंज करन वपारीए ले लाहा निज घर ना वसंदे। व्यापारी व्यापार तो करते हैं, लाभ खड़ते हैं, पर सचखंड नहीं जा सकते। तो चाकर कर कर चाकरी होमे मारना सुलह करन दे। भाई नौकर नौकरी करते हैं, होमे नहीं मार सकते, रब नाल सांझ नहीं पा सकते। पुण्य दान चंगियाइयां कर कर करतब थिर न रहंदे। भाई पुण्य दान करते हैं, नेकियां भी करते हैं, कई करतब कर करके भी टिकते नहीं, मन नहीं टिका सकते। राजे प्रजे होए कह कर कर वाद न पाए पवंदे। राजा प्रजा हो के आपस में कई तरह के झगड़े करते हैं, पर सचखंड नहीं जा सकते। गुर सिख सुन गुर सिख होए, सा संगत कर मेल मिलंदे। अमृतधारी गुरसिख बन के गुरु दी सिक्ख्या सुन के बाणी विचार के साथ संगत रब दे घर विच सिमरन करके रब नाल मिलाप कर लेंदे हैं। सुन लिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਜਿੰਦਰਾ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੰਦਰਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਓਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਚੱਲਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। पौड़ी 21 गुरसिक्खी धारन तो बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। गुरसिक्खी धारन तो बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। गुंगा गाव न जानी, बोला सुने न अंदर आनी। गुंगा बोलना नहीं जानता, हाँ जी। बोला सुन नहीं सकता, हाँ जी। सिक्ख्या अंदर वस नहीं सकती। बोलाया अन्ने दिस न आवे, रात हनेरी घर न सियाणी। अन्ने नूं दिसदा नहीं, हनेरी रात विच अपना घर पछाण नहीं हुंदा। चल न सके पिंगला, लूला गल मिल हेत न जाने। पिंगला चल नहीं सकता, लूला गल मिल नहीं सकता, प्यार नहीं जानदा। संड सुपत्ति न थिए, खुसरे नाल न रलियां मानी। तो बांझ औरत पुत्र नहीं जम सकती, खुसरे नाल आनंद नहीं मान सकती। सो जन जन पुत्तां माइयां, लाडले नाम धरेन तिंगाणे। मावा पुत्र जम के लाड नाल बदो बदी चंगे ना रख दिते। ये सारियां उदाहरणां मनमुखां दियां हन, रब नूं मिल नहीं सकदे। गुरसिक्खी सतगुरु विन, गुरसिक्खी सतगुरु विन। सूरज जोत ना होए टटाणे। ओए अमृत छकण तो बगैर, बाबे नानक दी बख्शिश तो बगैर। ये तो इस तरह है जिवें सूरज दे प्रकाश सामने टटैणे दी कोई हस्ती नहीं, जुगनू दी कोई हस्ती, कोई ताकत नहीं होए। तुसीं जुगनू नूं पूजी जांदे हो। साध संगत गुरु शब्द वखाणे, साध संगत विच वाहिगुरू सिमरन दा जाप कीता जा सकदा है। वाहिगुरू आपां करदे आ, ओए साध संगत विच आपां गुरु सिमरन दा जाप करदे आ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੌੜੀ 22 ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧ ਲਾਏ,
ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਨਾ ਪੜ ਸਕੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਛ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਰਕਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਵਖਾਨ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਉਡਾਰੀ ਥੱਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਨਿਰੋਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ? ਧਿਆਨ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ, ਨਿਰੋਲ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੋਗੇ? ਬੁੱਧ ਬਲ ਬਚਨ ਵਿਵੇਕ ਲੱਖ, ਢਹਿ ਢਹਿ ਪਵਨ। ਉਹ ਪਿਰਮ ਦਰ ਧੱਕੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਵਿਰਾਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਅਭਿਗਤ, ਲੱਖ ਗਤ ਅਭਿਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਕੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਮਾਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਤੇ ਮੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਬਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਲੱਖ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਮਹਿਕੇ। ਵਿਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਉਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾਲ ਸਹਿਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੱਖ ਫਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅਨਹਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵਿਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ੀਰੋ, -0, ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜਾਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਡਾ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਾਰ 29 ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਓਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ। ਓਏ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਹ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। जिस रब्बी प्रकाश ने अपना सच्चा नाम गुरु नानक सदवाया, चार वर्ण गुरसिख कर गुरमुख सच्चा पंथ चलाया। चारे वर्णा दे लोकां नूं कोई वितकरे तो बगैर चरनी ला के गुरसिख बना के सचखंड जान वाला बाबे नानक दा दस्या राह गुरमुखां दा सच्चा पंथ चला दिता। सच्चा पंथ हुंदा राह। तो साध संगत मिल गाम दे सतगुरु शब्द अनाहद वाया। तो साध संगत विच मिल के रब्बी गुण गाउंदे हन, सिमरन विच सुरत जोड़ते हैं। बाबे नानक ने अपने आप एक रस वाहिगुरू 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 सचखंड वसा दिता। वो शरीर विच ही वजा दिता। गुरसाखी उपदेश कर आप तरे संसार तराया। गुरसिख दी सिक्ख्या बाणी दी विचार दा उपदेश करके बाणी ते अमल करना। आप भी तरिया सारे संसार नू तार दिता। ओए पान सुपारी कथ मिल चूने रंग सुरंग चढ़ाया। किवें? जिवें पान सुपारी कथा चूने नाल मिल के लाल रंग दे हो जाते हैं। चार वर्ण इकट्ठे हो गए, सारियां नू रब दा लाल रंग चढ़ा दिता। चारे वर्ण एक कर दिते। ज्ञान ध्यान सिमरन जुगत गुरमत मिल गुरपूरा पाया। तो जिसने भी बाबे नानक दी चरनी लग के बाणी नू विचारिया, उसने ज्ञान ध्यान सिमरन दी जुगती नू पूरी तरह जान लिया। साध संगत सचखंड वसाया। साध संगत वे वाहिगुरू दा मैं अगे कही जाना। साध संगत सचखंड, सच हुंदा वाहिगुरू, खंड हुंदा जगह। वाहिगुरू दा निवास स्थान सचखंड बाबे नानक ने साध संगत के रूप विच वसा दिता। साध संगत ही सचखंड बैठी है, सचखंड भी साध संगत ही है भाई होए। पौड़ी दूजी, गुरु दी सिक्ख्या खोटी मत दूर करदी है। मेरे गुरु नानक दी सिक्ख्या खोटी मत दूर कर दी है। भाई सुन लो ध्यान नाल। पर तन पर निंद मेट नामदान इशनान दरड़ाया। पराई स्त्री पर तन पराए धन नू पराई निंदा है। तिन्ने काम नहीं करने हुए गुरसिखा। पराई स्त्री नू भैन मां धी पराए धन हथ नहीं लाउणा ते पराई निंदा तिन्ने काम नहीं करने होए गुरसिखा। तिन्हां नूं खत्म करके अंदर पक्का कर दिता। इशनान करके वाहिगुरू 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 सिमरन करना ते होरनां नूं दान देना, होरनां नूं भी जपाउणा ही जपाउणा। सो गुरमत मन समझाए कै बाहर जांदा वर्ज रहाया। सो बाणी दी विचार समझा के बाहर जांदे मन नूं रोक के रखिया। सिमरन राही सुरत जोड़ के टिक जांदा है मन। मन जिते जग जिण आए लिया। अष्ट धात एक धात कराया। मन नूं जित के जग नूं जित लिया समझो। अठां धातां नूं एक धात कर दिता। चार वर्ण चार आश्रम एक गुरु दे सिख खवांदे हन। पारस होए पारसों गुरउपदेश अवेश दिखाया। अवेश हुंदा प्रवेश। पारस बाबे नानक ने उपदेश नाल, पारस बाबे नानक दे उपदेश नाल जिन्हां ने अपने घर दसम द्वार प्रवेश किया, वो गुरसिख पारस हो गए। जग भोग जिन जुगत कर भाए भगत पै आप गवाया। वो जोग भोग रब दा मिलाप ते संसारक भोग गृहस्थी भी ते रब दा मिलाप भी। मीरी पीरी राज जोग दी जुगती नूं समझा के इन्हां नूं जित लिया। भाव गुरमुख राजा भी है ते जोगी भी है। तो रब नाल मिलिया होया दसम द्वारी है। प्रेम नाल वाहिगुरू 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 सिमरन करदा है। घंटियां बधी बैठा रहिंदा है। रब दे डर विच रहिंदा है। हर वेले सत्कार विच रहिंदा है ते अपनी हौमे नूं खत्म कर लैंदा है। हौमे नूं मारन करके ही वो जोगी दसम द्वारी है। रब नाल मिलिया होया। आप गया आप वरत्या भगत विछल होए वसगत आया। ओ भाई आप हंकार नूं मारना है भाई। सब
पासे रब्बी प्रकाश ही नज़र आउंदा है। भगत विछल सो जदों अंदरों हौमे हंकार अपन्नत खत्म हो जाती है तो अंदर रब्बी प्रकाश हो जाता है। सब पासे रब्बी प्रकाश नज़र आउंदा है। ये किवें होया? बहुत प्यार नाल सिमरन करन नाल, सिमरन नूं प्यार करन वाला वाहिगुरू वस विच आ जांदा है, भाव दर्शन दे दिंदा है तो दसम द्वार खोल दिंदा है। फिर सारी उम्र ही दर्शन हुंदे रहिंदे हन। जदों भी चाहो दर्शन कर सकदे हन। सचखंड जा सकदे हो, आ सकदे हो, फिर जा सकदे हो। साध संगत विच लख लखाया, आपां तां कहने दर्शन हुंदे नहीं। साडे ते इक विद्वता ने सानू मार लिया। साध संगत विच सिमरन करन नाल ना जाणिया जाण वाला वाहिगुरू दर्शन दे दिंदा है। अगम अगोचर वाहिगुरू नज़र आ जाता है। अलख वाहिगुरू नज़र आ जाता है। साध संगत ही बख्शिश दा घर है। पौड़ी तीजी, साध संगत ही बख्शिश दा घर है। साध संगत एको ही गल, साध संगत चार वाहिगुरू। शब्द सुरत मेल साध संग, गुरमुख दुख सुख सम कर साधे। साध संगत च मिल के बैठन नाल वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़न नाल अमृतधारी गुरसिख ने दुख सुख नूं बराबर समझ के साध लै। दुख सुख ते दुख महसूस नहीं करता, सुख होण ते खुशी प्रतीत नहीं करता। हौमे दुरमत पर हरी, गुरमत सतगुरु पुरख अराधे। ओए अमृतधारी गुरसिखां ने हौमे ते विकारी मत त्याग दिती। गुरु नानक दी सिक्ख्या ग्रहण कर लई, बाणी विचार लई ते बाबे नानक नूं पूजिया जो सर्व व्यापक है। सतगुरु पुरख अराधे, शिव शक्ति नूं लंघ के गुरमुख सुख फल सहज समाधे। शिव शक्ति रब ते माया, शरीर ते आत्मा, जड़ ते चेतन शक्ति। तो अमृतधारी गुरसिख शरीर ते दसम द्वार नूं पार करके जीवन मनोरथ पूरा कर लेंदे हन ते सुखां दी प्राप्ति कर लेंदे हन। सुन समाधि विच सुरत जोड़ के रब विच लीन रहिंदे हन। सचखंड बैठे रहिंदे, आनंद माणदे सहज समाधे। गुर परमेश्वर एक जान, दूजा भाए मिटाए उपाधे। गुरबाणी दा ज्ञाता अमृतधारी गुरसिख रब ते बाबे नानक नूं एक ही समझदा है। वो एक ही है, रब्बी प्रकाश है, उसका निर्गुण स्वरूप है। बाबा नानक रब दा दिसदा रूप है। सिमरन करन तो बगैर दूजी हर झगड़े दी गल नूं खत्म कर लेंदे हन। दुनिया विच माया विच विचरदे ही बहुत घट हन, बस सुरती लाई रखते हन। जम्मन मरनों बाहरे, अजरावर मिल अगम अगाधे। अजरावर बुढ़ेपे तो बाहरे, ओए जम्मन मरण ते बुढ़ेपे तो रहत हो के अगम ते अगाध प्रभु नूं मिल पैंदे हन। आस न त्रास उदास कर, हरख सोग विच अमृत खाधे। त्रास डर जमां दा नरकां दा, उदास निर्मोह। अमृतधारी सिमरन अभ्यासी गुरसिख आसां तो निर्मोह रहिंदे हन। उन्हां नूं किसे दा कोई डर नहीं, ना जमां दा डर ना नरकां दा। अपने परिवार विच रहिंदियां अपने शरीर तो भी निर्मोह रहिंदे हन। खुशी गमी तो बाहरे रहिंदे हन। जरीले विकारी गंदे शरीर विच रहिंदियां अमृत रस दा आनंद माणदे हन। महासाध साध संग साधे, महासाध साध संग विच नाम जपन दी बख्शिश। ना साधे जाण वाले, ना काबू आउण वाले, महासाध विकार गुरसिखां ने काबू कर लै। पौड़ी चौथी, अमृतधारी गुरसिख अपने मन नूं साधदे हन। पौण पाणी बै संतरो, रज गुण तम गुण सत गुण जिता। अमृतधारी गुरसिख ने सिमरन विच सुरत जोड़ के हवा पानी ते अग दे सुभाव वर्गे रजो तमो ते सतो गुणां नूं जित लिया। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਭੂਤ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੰਕਲਪ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗੋਏ ਦੁਚਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਦਾ ਦੁਚਿੱਤਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਲਿਵ ਅੰਦਰ, ਏਕ ਬਾਹਰ ਬਹੁ ਪਿੱਤਾ। ਪਿੱਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮੋਹ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ। ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਪਤਾਲ ਜਿਨ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਿਤਾ ਜਿਨ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਅਥਿਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣ ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਤਤ ਵਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ ਅਤੁੱਲ ਅਡੋਲ ਅਮੋਲ ਅਮਿਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪੀੜ ਨਪਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਾ ਪੀੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ ਹੰਕਾਰ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਤਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਤਾ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਓਏ। 4 ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਖੜੋਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਤੋ 4 ਚੱਕ ਨਿਵਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪੈ ਇੱਕ ਸੂਤ ਪਰੋਤੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 4 ਚੱਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਨਿਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਦ ਨ ਪਾਇਨ ਭੇਦ ਕੇ ਪਤ ਪੜ ਪੰਡਤ ਸੁਣ ਸਰੋਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵੇਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, 4 ਵੇਦ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਭੇਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? 4 ਵੇਦ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪੰਡਤ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 4 ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਓਤ ਪੋਤ ਮਿਲ ਜਗਮਗ ਜੋਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ 4 ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਰਹੀ। ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੜੀਨ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ 4 ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੋਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਗੁਰਮੁਖ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਅਰਪਤ। ਤੋ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਕਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੋ ਵਨਜ ਸੋਤੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀਵ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ। ਓਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੌੜੀ 6ਵੀਂ। 5 ਰੱਬ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਨ। 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਸਾਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਜੋ ਮਟਾਈ ਜੋ ਤੱਕਣੀ ਦੇਖਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਮਰੱਥ ਸੁਗਰਥ ਸਮਾਈ ਸੁਗਰਥ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਰਥ ਮਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਤੋ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਉਲੰਘਿਆ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਉਲੰਘਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਹਦ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਰਸ ਪੰਜਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਓਕੈਸਟਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸ ਲੱਭਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਪੱਖ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਸ ਕਰ ਪੰਚਾਨ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੁਹਾਈ। ਪੰਜੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਖੇਚਰੀ ਭੁਚਰੀ ਚਾਚਰੀ ਉਨਮਨੀ ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ। ਪੰਚਾਇਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਸ ਦੁਹਾਈ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜ ਮਿਲ, ਲੇਖ ਲੇਖ ਨਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਮਿਲ ਪਰਪੰਚ ਤਜ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੋ ਪੰਜੇ ਪਰਪੰਚ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੱਲ ਛਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਲ ਛਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਹਣ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ।